Good morning, students. Today we are going to see the fourth part of microorganisms in 8th science. Let us proceed with the lesson. First, we'll see a small recap of what we have seen previously in the previous three parts of microorganisms. We have seen about virus, bacteria, fungi and algae. Viruses are microscopic, which are 10,000 times smaller than the bacteria. Okay, virus is microscopic, which is 10,000 times smaller than bacteria. It may be spherical, complex or helical shaped. And the study of virus is called as virology. And who is the father of virology? Yes, Martinus William Bergering is the father of virology. And some of the diseases caused by virus are chickenpox, measles and rubella in human and tobacco mosaic virus in plants. Next, bacteria may be round, comma shaped, spherical shaped, spiral or rod shaped. The size of bacteria varies from 1 to 5 micrometer, which is also submicroscopic, which can be seen only under the microscope. And the study of bacteria is called as bacteriology. And the father of bacteriology is Louis Pasteur. Who is the father of bacteriology? Father of bacteriology is Louis Pasteur. When we come across fungi, according to the characters of fungi, fungi is also microscopic. It is very tiny in structure. These fungi comes under the eukaryotic family, which has a definite nucleus. Eukaryote na enadhu? It has definite nucleus. So fungi comes under eukaryotic family, and specifically we have seen the structure of yeast in this lesson. And next we go to algae. In algae, there are different types of algae. It may be Chlamydomonas, Volvox, Spirogyra, Rhodophyta family. Rhodophyta family means it will be red in color. Algae are of different colors. It may be green, red or blue in color, and it contains rich amount of chloroplast so that it can produce your own food. That is, it undergoes photosynthesis. When we come across prions, the word prion is derived from proteinaceous infectious particle. What is proteinaceous infectious particle? The entire body is made up of protein which causes infection. சரியா? அதோட body system வந்து full protein ஆல செய்யப்பட்டிருக்கு. அது infection cause பண்ணக்கூடியதா இருக்கு. So prions are proteinaceous infectious particle. Prions have neither DNA nor RNA to transmit infection. What is the meaning of that? Neither DNA nor RNA means it does not have DNA or RNA. What is that? Prions do not have DNA or RNA which transmit, that is, which causes infection, which spreads infection. A prion is a mutted form of a usually harmless protein. What is the meaning of mute in a remote system? Mute means it will control the volume. It will make the volume in silent form. So here mutted means the same. It suppresses. That is, a prion is a mutted form of a usually harmless protein. It has protein we already saw in the first line. Mutted form means it will be harmless. It won't do any harm. Prions cause disease by affecting brain or neural tissue. How it causes disease? எப்படி disease cause பண்ணுதுன்னா இது வந்து brainஐயோ neural tissuesஐயோ affect பண்ணி தான் disease cause பண்ணுது. Examples of prion are Creutzfeldt-Jakob disease, and one more example is Kuru, which is associated with cannibalism. அப்படின்னா Kuru is associated with cannibalism.
குரு வந்து cannibalism-ஓட சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கும் குருங்கிற disease. And next we are going to see about virions. Virion is an entire virus particle consisting of an outer protein shell called a capsid and an inner core of nucleic acid. So virion consists of outer protein shell. Outer layer will be made up of protein which is called as capsid, and the inner core, inner particle will be nucleic acid. That is, it may be RNA or DNA. Does virions consist RNA and DNA? No, prions do not contain RNA and DNA, but virions consist either RNA or DNA. RNA illana DNA edavadhu onnu ulla irukku. If the virus is found outside the cell, it is called as extracellular. If the virus வந்து outside the cell இருந்ததுன்னா it is known as virions. Virion has the capacity to infect the living tissue. அதாவது virus வந்து எங்க இருக்கு செல்லுக்கு வெளியில இருந்ததுன்னா if it is outside the cell னா என்னது extracellular. If the virus is outside the cell, it is known as virions, and it has the capacity that it causes infection in living tissue. அதாவது என்ன பண்ணுது living tissuesல வந்து infection cause பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். Till now we have seen different types of microorganisms. Now let us see about the uses of microorganisms. Okay, microorganisms are useful in different fields such as medicine, agriculture and industry. Some of them are given below. Microorganisms can be used in various fields. அதாவது நிறைய துறைகள்ல வந்து microorganisms வந்து யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கு. எந்தெந்த ஃபீல்ட்ல medicine field or agriculture field or it may be industries. Let us see some of the uses now. In medicine field, how it is used? We obtain antibiotics and vaccines from microbes. Vaccines means என்னது தடுப்பூசி சொல்வாங்கல, that is called as vaccine. Recently for COVID, Covishield, Covaxin, Sputnik, different vaccines they are giving. These are produced from the microorganisms. Next, antibiotics. The word anti means against. Anti na enadhu against ah irukudhu. So antibiotic is a substance produced by living organisms. Antibiotic வந்து என்ன இது? It is produced by living organisms which is a toxic for other organism. Toxic means what is known as toxic? Toxic na enadhu? It is meant as poison. Toxic na enadhu? Poison. அது எதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க antibiotic? It is produced from living organisms which is toxic to other organisms. Sir Alexander Fleming was the first person to discover the antibiotic penicillin in 1928. Alexander Fleming தான் என்ன பண்றாரு? first பென்சிலின்ங்கிற ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு. எந்த இயர்ல? 1928ல. சரியா? The antibiotic penicillin was obtained from the fungi Penicillium chrysogenum. Antibiotic penicillin வந்து யார் first produce பண்றாங்க? And Sir Alexander Fleming. In which year? In 1928. And it was obtained from the microorganism Penicillium chrysogenum. சரியா? From which microorganism it was produced? It was produced from Penicillium chrysogenum. It is used to treat diseases such as tetanus and diphtheria. This penicillin antibiotic, it is எதுல யூஸ் பண்றாங்க? என்னென்ன டிசீஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட்க்கு யூஸ் பண்றாங்க? For tetanus, diphtheria அந்த மாதிரி டிசீஸ்க்கு யூஸ் பண்றாங்க. The antibiotic streptomycin is obtained from Streptomyces bacteria to cure various bacterial infection. அடுத்தது streptomycinங்கிற antibiotic வந்து streptomycinங்கிற பாக்டீரியால இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. இது எதுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மென்ட்க்கு யூஸ் பண்றாங்க? பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். எக்ஸாம்பிள் பிளேக் மாதிரி டிசீஸ்க்கு இது வந்து ட்ரீட்மென்ட்க்கு யூஸ் பண்றாங்க. Now let us see about vaccines. Vaccines are prepared from dead or weakened microbes. Antibiotics medicine எதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க? It is produced from living organism. But vaccines, it is produced from dead or weakened microbes. Dead ஆ இருக்கக்கூடிய இல்லனா inactive ஆ இருக்கக்கூடிய microbes வந்து vaccine வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. Produced from dead or weakened microbes. Edward Jenner was the first person to discover smallpox vaccine. யார் கண்டுபிடிக்கிறா? First vaccine கண்டுபிடிக்கிறது யாரு? எட்வர்ட் ஜென்னர்ங்கிறவர் தான்
First vaccine introduce பண்றாரு எதுக்கு smallpox-க்கு. He coined the term vaccination. அவர்தான் vaccination-ங்கிற term-ஐயும் coined என்னது கொடுத்திருக்காரு. அதாவது vaccine போடுறது ஊசி போடுற process-க்கு பேரு vaccination கொடுத்திருக்காரு. When the vaccine is injected to the body of a patient, the body produces antibodies to fight against the germs. என்ன நடக்குது ஆக்சுவலா வேக்சினேஷன் பண்ணோன்னா அதாவது தடுப்பூசி போட்டோன்னே என்ன நடக்குது when the vaccine is injected ஊசி போட்ட உடனே to the body of a patient ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு போட்ட உடனே the body produces antibiotics to fight against the germs. அந்த பாடி அந்த வேக்சின் வந்து என்ன பண்ணுது பாடியை வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்குது அந்த டிசீஸுக்கு அகேன்ஸ்டா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்குது. These antibodies remain inside the body and protect from future invasion of the germs. இந்த ஆன்டிபாடிஸ்லாம் என்ன பண்ணுது உள்ளே நம்ம பாடிக்குள்ளே இருந்து ஃபியூச்சர்ல இந்த டிசீஸ் வராம நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. Therefore, vaccination is otherwise called as immunization. அதனால வேக்சினேஷன் வந்து இன்னொரு பேர் வச்சு சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம்? வேக்சினேஷன்னா இம்யூனைசேஷன் சொல்லலாம். இம்யூனைசேஷன்னா இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வந்து நமக்கு கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் இம்யூனைசேஷன். எதுக்கு இம்யூனைசேஷன்? வேக்சின் போட்ட உடனே வேக்சின் போடுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னது வேக்சினேஷன். வேக்சின் போட்ட உடனே என்ன ஆகுது நம்ம பாடியில் ஆன்டிபயோட்டிக் பாடிஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அந்த டிசீஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணி ஃபியூச்சரில் அந்த டிசீஸ் வராமல் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்குது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்யூனைசேஷன். எக்ஸாம்பிள் MMR வேக்சின் இஸ் கிவன் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் MMRன்ற வேக்சின் கொடுப்பாங்க. வேக்சினேஷன் சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தை பிறந்தோடனே வேக்சினேஷன் சார்ட் கொடுப்பாங்க. அதில் வரிசையாக இருக்கும். அதில் வந்து MMR இருக்கும். MMRங்கிற வேக்சினேஷன் வந்து எதுக்கு கொடுக்காங்கன்னா ஃபார் ப்ரிவென்டிங் மீசல்ஸ் மம்ஸ் அண்ட் ரூபெல்லா இந்த மூணுல இருந்தும் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரே வேக்சினாக கொடுக்காங்க. BCG வந்து பேசிலே கேல்மெட்டே கியூரின் வந்து வேக்சின் வந்து எதுக்கு கொடுக்காங்கன்னா டியூபர்குலோசிஸ்லேருந்து பேபியை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹியூமன் பாடியை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக BCG கொடுக்குறாங்க. And in the field of agriculture, we have already seen in the field of medicine. Medicineல வந்து என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் எந்த விதத்தில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தோம். Now we are going to see in the field of agriculture. Natural fertilization. What do you mean by natural fertilization? Natural fertilizerனா என்னதுன்னா பயோஃபர்டிலைசர்னு சொல்லலாம். எப்படி? அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக பயாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது டீகே ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டீகே ஆகி மண்ணில் டீகே ஆகி அது மூலமாக மண்ணை வந்து ஃபர்டைல் ஆக்குறது தான் என்னதுன்னா நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர். Microorganisms are called as decomposers because they act upon degradable waste. மைக்ரோஆர்கானிசம் என்ன சொல்கிறாங்க? டீகம்போசர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. எதுக்கு? அதுதான் என்ன பண்ணுது டீக்ரேட் ஆகக்கூடிய பார்ட்டிகளில் வந்து ரியாக்ட் பண்ணி அந்த பார்ட்டிகளை டீகே ஆக வைக்குது மக்க வைக்குது. During the process, nitrates and other inorganic nutrients are released into the soil, making the soil fertile. அது டீகே பண்ணும்போது என்ன பண்ணுது? நைட்ரேட்ஸ் அதே போல் நைட்ரேட்ஸ் போல் இன்னும் சில இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸை வந்து சாயிலில் ரிலீஸ் பண்ணி சாயிலை வந்து என்ன பண்ணுது ஃபர்டைல் சாயிலாக மாற்றுது சத்தான மண்ணாக மாற்றுது. This compost is called as natural fertilizer. இந்த கம்போஸ்ட் தான் என்ன சொல்றாங்க? Natural fertilizer. இயற்கை உரம் சொல்வாங்கல்ல அதுதான் இது. We have already seen that microorganisms are helpful in producing natural fertilizer. They produce nitrates and other inorganic food particles in the soil and make the soil fertile. We have already seen it. Now let us see about nitrogen fixation. Rhizobium bacteria living in the root nodules of leguminous plants enrich the soil by fixing the atmospheric nitrogen as nitrate, which are essential for the growth of plants. அதாவது a bacteria. என்ன bacteria? That bacteria is named and that bacteria is called as rhizobium. Rhizobiumங்கிறது அந்த பாக்டீரியாவோட பேர். அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுதுன்னா எதில் இருக்குன்னா ரூட் நாடியூல்ஸில் இருக்குது. எதில் இருக்குது? ரூட் நாடியூல்ஸில் லெகுமினஸ் பிளான்ட்டோட ரூட் நாடியூல்ஸில் இருக்குது. லெகுமினஸ் பிளான்ட்ஸ்னால் என்னென்ன பிளான்ட்ஸ் சொல்லலாம்? பயிர் வகை செடிகள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் லெகுமினஸ் பிளான்ட்ஸில் வரும். ரூட் நாடியூல்ஸ்னால் என்னென்னா அந்த ரூட்டை பார்த்தோன்னா அங்கங்கே குண்டு குண்டாக சின்ன சின்ன ரவுண்டாக குண்டு குண்டாக இருக்கும் ரூட்ஸில் எல்லாம். நீங்கள் நார்மலாகவே ரூட் சிஸ்டம் பார்த்துருப்பீங்க. ரூட்டில் வந்து எப்படி இருக்கும்? பிரான்ச்சாக இருக்கும், ஃபைப்ரஸாக இருக்கும், இல்லை டேப் ரூட்டாக இருக்கும். பட் டைனி ஹேர் மாரி தான் இருக்கும்.
லெகுமினஸ் பிளான்ட்ல உள்ள ரூட்ஸ்ல வந்து நாடியூல்ஸ். நாடியூல்னா என்னது? சொட்டை போட்டா இப்போ ஒரு சின்ன ட்வைன் எடுத்து அங்கங்க சொட்டை போட்டு வைக்கோம்னா எப்படி இருக்கும்? அந்தந்த சொட்டை இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் குண்டு குண்டா இருக்கும்ல, அதே மாதிரி root nodules will be there in the leguminous plants. And what does this root nodules do na? இந்த root nodules என்ன பண்ணுதுன்னா, it enrich the soil by fixing the atmospheric nitrogen. soil வந்து enrich பண்ணுது, அதாவது rich ஆகுது. எப்படி? atmospheric nitrogen வந்து soil fix பண்ணுது. எப்படி fix பண்ணுது? நைட்ரஜனாவே டைரக்டா fix பண்ணாது, நைட்ரேட் ஃபார்ம்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணும். நைட்ரேட்னா சோடியம் நைட்ரேட், பொட்டாசியம் நைட்ரேட், அந்த மாதிரி நைட்ரேட் ஃபார்ம்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுது சாயில்ல. எதுக்கு இது தேவை? இதுக்கு எசென்ஷியல் ஃபார் த growth ஆஃப் பிளான்ட். பிளான்டோட growthக்கு வந்து இது ரொம்ப எசென்ஷியல். எது? நைட்ரஜன். Some free living bacteria in soil like cyanobacteria nostoc can also fix nitrogen biologically. அதே போல ரைசோபியம் வந்து ரூட் நாடியூல்ல இருக்கும். ரைசோபியம்ங்கிற பாக்டீரியா ரூட் நாடியூல்ல இருக்கும். அது வந்து நைட்ரஜனை வந்து நைட்ரேட் ஃபார்ம்ல சாயில்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். அதே போல சில சமத பாக்டீரியா கால்டு சைனோபாக்டீரியா, நாஸ்டாக்ங்கிற சைனோபாக்டீரியா, அதாவது நாஸ்டாக்ங்கிற பாக்டீரியா எங்க இருக்கு? சாயில்ல வந்து ஃப்ரீயா அங்கங்க இருக்கு. This also helps to fix nitrogen in the soil. Biocontrol agents. Microbes are used to protect the crops from pest. Microbes அதே போல என்ன பண்ணுது? Pestல இருந்து microbes plant வந்து protect பண்றதுக்கும் microbes வந்து help பண்ணுது. Pestனா என்னது? பூச்சிகள். சின்ன சின்ன பூச்செல்லாம் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத பூச்செல்லாம் வந்து செடியை அரிக்கும்ல, அந்த அதுகள்லாம் தான் என்னது? Pest. Some of them are given below. Bacillus thuringiensis cotton plantல helps to control insects. Bacillus thuringiensis-ங்கிற பாக்டீரியா வந்து இந்த மைக்ரோப் வந்து காட்டன் பிளான்ட்ல உள்ள இன்செக்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அடுத்தது ட்ரைகோடெர்மா அப்படிங்கிற ஃபங்கை வந்து, இது வந்து ஃபங்கை, சரியா? இது வந்து helps to protect roots and controls plant pathogen. ரூட்ல உள்ள pathogens. Pathogensனா என்னது? We have already seen pathogens are infection causing microorganism. எந்தெந்த மைக்ரோப்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணுதோ அதுதான் பேத்தோஜன். ட்ரைகோடெர்மாங்கிற ஃபங்கை வந்து அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. த சேம் வே பேக்குலோவைரஸ்ங்கிற வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணுது? அட்டாக் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் அதர் ஆர்த்ரோபோட்ஸ். இன்செக்டையும் மற்ற ஆர்த்ரோபோட்ஸையும் அட்டாக் பண்ணுது. டிசீஸை வந்து காஸ் பண்ண விடாம ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. Let's see the role of microbes in the field of industry. Okay, in industry, in various parts it helps. That is, microbe helps in various part of industrial work. Specifically in sewage treatment, we can see. Sewage treatment means what? Wastewater treatment. Okay, aerobic microbes are allowed to grow in the primary effluent during the secondary stage of wastewater treatment. That is, from the home or from industry, a lot of wastewaters will be sent out. These wastewaters can be recycled and they can be used for gardening or for bath use. For treating such type of water, this method can be used. What do they do here? Aerobic microbes. Aerobic means the microbes which are decomposing in the presence of air. These microbes are allowed to grow. They are allowed to grow in the primary effluent. That is the wastewater. First stage of wastewater. The microbes are allowed in the first stage of wastewater, allowed to grow. And here, during the second stage of wastewater treatment, they are made. That is, to say clearly, wastewater treatment second stage, நிறைய stages இருக்கும். அதில் கிட்டத்தட்ட 4 stages ஏதோ உண்டு wastewater treatmentல. அதில் செகண்ட் ஸ்டேஜில் இந்த வேஸ்ட் வாட்டரில் இந்த aerobic microbes வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? வளர்க்குறாங்க. And what happens there? These microbes consume the major part of organic matter in the effluent. என்ன பண்ணுது? இங்கே வந்து மைக்ரோப்ஸ் வந்து மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை வந்து கன்சியூம் பண்ணி தான் வேஸ்ட் வந்து சாப்பிட்றது. அது எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, மைக்ரோப்ஸ் லைக் நைட்ரோபாக்டர் ஸ்பீஷஸ். நைட்ரோபாக்டரில் நிறைய ஸ்பீஷஸ் இருக்கும். அதில் அந்த மாதிரி ஸ்பீஷஸ், நைட்ரோபாக்டர் ஸ்பீஷஸ் யூஸ் பண்ணி சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணுறாங்க. இந்த anaerobic treatment of sewage, methanobacterium is used. சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டே aerobic டைப்லையும் பண்ணுறாங்க, anaerobic மைக்ரோப்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க.
Aerobic microorganism the Nitrobacter species. Anaerobic absence of airல sewage treatment யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து Methylobacteria மாதிரி species வந்து யூஸ் பண்றாங்க. Now next is the production of biogas. Regarding the production of biogas, what happens here? Human and animal fecal waste and plant waste are broken down by anaerobic bacteria to produce methane. இங்க என்ன நடக்குன்னா human biogas கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பயோகேஸ்னா எதுனா மீத்தேன் தான் பயோகேஸ் சொல்லுவாங்க. இங்க பயோகேஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து எதை யூஸ் பண்றாங்க? மெயின் இன்கிரிடியன்ட் எது யூஸ் பண்றாங்கன்னா human, animal and plant waste யூஸ் பண்ணி தான் பயோகேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்றாங்க? anaerobic bacteria வந்து யூஸ் பண்றாங்க. anaerobic bacteria in the absence of air along with carbon dioxide and hydrogen. இது என்ன பண்ணுது? இந்த வேஸ்ட்டை பிரேக் பண்ணி மீத்தேனா கார்பன் டை ஆக்சைடாவும் ஹைட்ரஜனாவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. These bacteria are called as methanogens. இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா தான் மெத்தனோஜன்ஸ் சொல்றாங்க. எதுக்குன்னா மீத்தேன் ப்ரொடக்ஷன். மீத்தேன் தான் பயோகேஸ். மீத்தேன் ப்ரொடக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியாங்கிறனால இதை வந்து என்ன சொல்றாங்க? மெத்தனோஜன்ஸ் சொல்றாங்க. Next is production of alcohol and wine. Alcohol drinks are prepared by fermentation process using yeast. இங்க வந்து alcohol productionக்கு வந்து fermentation பண்ணாதான் alcohol production பண்ண முடியும். Fermentationக்கு வந்து எது யூஸ் பண்ணாங்கன்னா mainly they use yeast. You know yeast is a yeast வந்து எதுல வரும்? It is a fungi. Yes, very good. Sugars present in grapes are fermented by using yeast. Beer is produced by the fermentation of sugars in rice and barley. Alcohol வந்து எதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா சுகர், அதாவது கிரேப்ஸ்ல உள்ள சுகரை வந்து ஈஸ்ட் வந்து ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி அதுதான் ஆல்கஹாலா மாறுது. அதே மாதிரி பீர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்றாங்கன்னா ரைஸ்லயும் பார்லிலையும் உள்ள சுகரை வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்றாங்க. ஃபெர்மெண்டேஷனா புளிக்க வைக்கிறது. அது ஆக்சுவலாக நேச்சுரலாக இட்லி மாவு வீட்டில் வந்து நேச்சுரலாக எப்படி புளிக்க வைக்காங்களோ இங்கே அதே மாரி கிரேப்ஸை வந்து ஃபர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க யூஸிங் ஈஸ்ட். அங்கே வந்து ஃபங்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க. சேம் வே பீர் ப்ரொடக்ஷனில் எது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரைஸ் அண்ட் பார்லியை வந்து அதில் உள்ள சுகரை வந்து ஃபர்மெண்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? பீர் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மைக்ரோப்ஸ் இன் ரெட்டிங் அண்ட் டேனிங். Flax plants are tied in bundles and kept in water. என்ன பண்ணாங்க? flax plants இருக்குல்ல, flax seeds நீங்க இப்ப கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ குட்டியா brown கலர்ல எல்லை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். அந்த plants வந்து பண்டிலா டை பண்ணி தண்ணிக்குள்ள வைக்காங்க. And after that bacteria loosen the supporting fibers of the stem by acting on the stem tissues. Bacteria என்ன பண்ணுது? ஸ்டெம்ல வந்து ஆக்ட் பண்ணி ஸ்டெம்ல வந்து அது என்ன பண்ணுது? அதுல உள்ள டிஷ்யூஸ் வந்து லூசன் பண்ணுது. தண்ணிக்குள்ள போட்டனால என்ன ஆகும்? டீகே ஆக ஆரம்பிக்கும். அதுதான் இது சொல்லியிருக்கு. பாக்டீரியா வந்து டீகே பண்ண ஆரம்பிக்கும். This process is known as retting. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னது? This process is known as retting. Linen thread is made from these fibers. இந்த ஃபைபர்ல தான் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க? லினன் thread வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியாக்கு எக்ஸாம்பிள் Pseudomonas aeruginosa. In tanning industry, bacteria act upon the skin of animals and makes it soft and therefore it becomes pliable. என்ன பண்றாங்க? tanning industryல வந்து எப்படி பண்றாங்க? பாக்டீரியா வந்து அனிமல்ஸோட ஸ்கின்ல ரியாக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுது? அதை ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் சாஃப்டாகவும் மாற்றுது. இதுதான் tanning industryல நடக்குது. Now we will see the uses of microorganisms in our daily life. First one, in making bread. பிரெட் வந்து பேக்கரி ஐட்டம் எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணுவாங்க? ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணி அந்த மாவை செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த மாவை வந்து ஃபர்மெண்ட் பண்ணி, ஃபர்மெண்ட்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, புளிப்பை விடைய வைக்கிறது. ஃபர்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும். See now, making bread. Yeast is used in bakeries to make bread and cakes. என்ன சொன்னேன்? பேக்கரியில் எல்லா பேக்கிங் ஐட்டம், கேக், பிரெட், பன் எல்லாத்துக்குமே ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணுறாங்க. They are added to the dough to produce carbon dioxide, which makes the dough rise. அது ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடும்? ஆட் பண்ணி அந்த மாவை மூடி வச்சோன்னா என்ன பண்ணுது? அந்த ஈஸ்ட் வந்து அந்த மாவோட ரியாக்ட் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பண்ணுது. கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கேஸ்னால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்? அந்த மாவு உப்பிட்டு வரும். பிரெட் அண்ட் கேக்ஸ் ஆர் சாஃப்ட் டியூ டு கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ். அப்போ அதுக்கப்புறம் அந்த மாவை வந்து பேக் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது? அந்த கேக்கோ பிரெட்டோ சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்குது. Corella, that is green algae which is named as
chlorella, which is rich in proteins and vitamin, is added to the dough to enrich the bread with nutrients. Chlorella வந்து vitamins and proteins வந்து ஜாஸ்தி, அது ஒரு green algae, அதில் high amount of proteins vitamins இருக்கனால அதை வந்து இந்த மாவோட ஆட் பண்ணும்போது அதுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் சத்து கொடுக்குது. கேக் செய்யும்போதோ பன் செய்யும்போதோ பிரெட் செய்யும்போதோ அந்த மாவோட குளோரெல்லா சேர்த்து செய்யும்போது அதை வந்து ரிச் இன் விட்டமின்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸாக மாற்றுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கர்ட் அண்ட் காட்டேஜ் சீஸ். கர்டு தயிர், சீஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். Lactose in the milk gets turned into lactic acid by the addition of lactobacillus. என்ன ஆகுது? லாக்டோபாசிலஸ்ங்கிறது ஒரு பாக்டீரியாவோட நேம். இந்த லாக்டோபாசிலஸ் வந்து என்ன பண்ணுது? மில்க்ல இருக்கக்கூடிய லாக்டோஸை வந்து லாக்டிக் ஆசிடா மாத்துது. Therefore, milk becomes thick. அதனால என்ன ஆகுது? மில்க் வந்து திக் ஆயிருது. It gives the sour taste. திக் ஆறனால sour tasteம் கொடுக்குது. When curd is processed, cottage cheese is obtained. இந்த கர்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும்போது தான் காட்டேஜ் சீஸ், அதாவது பன்னீர் வந்து செய்ய முடியும். எப்படி கிடைக்குது கர்டு? லாக்டோபாசிலஸ்ங்கிற பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணுது? பாலில் உள்ள லாக்டோஸை வந்து லாக்டிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால அந்த பால் வந்து திக்னஸ் கொடுக்குது, புளிப்புத்தன்மை கொடுக்குது. இதுதான் கர்டு. இந்த கர்டை வந்து ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கெட்டியாக்கும் போது அதில் உள்ள தண்ணியை நீக்கி கெட்டியாக்கும் போது என்ன கிடைக்குது? We get paneer, which is otherwise called as cottage cheese. And next, in human intestine. What it does in human intestine? Lactobacillus acidophilus that lives in the human intestine helps in the digestion of food and fights against harmful disease causing organism. Human intestine la already என்ன இருக்கு? Lactobacillus acidophilus-ங்கற மைக்ரோப் இருக்குது. இது என்ன பண்ணுது? டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. என்ன பண்ணுது? உள்ள இருக்கக்கூடிய ஹார்ம்ஃபுல் டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசமை கில் பண்ணி டைஜஷனை ஈஸியாக்குது. Same way, E. coli, otherwise called as Escherichia coli. Bacteria living in human intestine help in synthesizing vitamin K and vitamin B complex. அதே போல E. coli, Escherichia coliங்கிறதும் human intestineல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா தான். இது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ஹியூமன் இன்டெஸ்டைன்ல வந்து விட்டமின் கேயும் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸும் சிந்தசைஸ் பண்ண வைக்குது. சிந்தசைஸ்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்குது. நெக்ஸ்ட் இஸ் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஃபுட் ப்ராசஸ். Microorganisms commonly used for food processing are yeast, bacteria and molds. Food processing அதாவது ப்ராசஸிங்னா என்னது? கெட்டு போகாம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறது. இதுக்கு வந்து எதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க? என்னென்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னா பொதுவாக ஈஸ்ட், பாக்டீரியா அண்ட் மோல்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. Fermentation process, which is carried out by microorganism, results in the production of organic acids, alcohol and esters. Fermentation process வந்து microorganism வச்சு பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? Organic acids, alcohol, esters எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல, ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்கும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னு, அதே போல organic acids, alcohol, esters எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. They help to preserve food and generate disinfective new food product. இந்த ஜெனரேட் ஆகக்கூடிய இந்த ஆர்கானிக் ஆசிட், ஆல்கஹால், எஸ்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபுட்டை வந்து கெட்டு போகாம பக்குவப்படுத்தி பதப்படுத்தி வச்சுக்குது. Food preservation. Two techniques are followed in food preservation. They are traditional techniques and modern techniques. Food preservationனா பதப்படுத்துறது. இதுல வந்து ரெண்டு டைப் யூஸ் பண்றாங்க. ஒன்னு வந்து traditional techniques-உம், the other one is the modern technique. When we come across traditional techniques, fermentation, pickling, boiling and sugaring are the traditional techniques followed in food preservation. அதாவது எதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க? ட்ரெடிஷனல் டெக்னிக்ஸ்னா என்னது? காலமா செய்யக்கூடிய ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்ஸ் பதப்படுத்துறதுக்கு. என்னெல்லாம் செய்வாங்க? ஃபெர்மெண்டேஷன், புளிக்க வைக்கிறது, ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைப்பாங்க. இல்லைன்னா பிக்லிங்னா என்ன? ஊர்கா ஃபார்ம்ல செஞ்சு அதை பதப்படுத்தி வைக்கிறது. அப்படி இல்லைன்னா பாயிலிங், நல்லா கொதிக்க வச்சு அதில் உள்ள நீர் சத்தெல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா அதுவும் கெடாமல் இருக்கும். அண்ட் தென் சுகரிங்னா ஜாம், ஜெல்லி மாதிரிலாம் செஞ்சு அதை கெட்டு போகாமல் பதப்படுத்தி வைக்கிறது. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபெர்மெண்டேஷன். ஃபெர்மெண்டேஷன் என்ன பாருங்க? Fermentation is the microbial conversion of starch and sugars into alcohol. என்னது? மைக்ரோபியல் கன்வர்ஷன்னா மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்றாங்க, மாத்துறாங்க. எப்படி? ஸ்டார்ச்சையும் சுகரையும் ஆல்கஹாலா மாத்துறாங்க. It makes foods more nutritious and
போர்ட்டபிள். இது வந்து என்ன பண்ணுது, ஃபுட்டை இன்னும் அதிகப்படியான சத்து நிறைந்த உணவுப் பொருளா மாத்துது. Next, pickling. Pickling is a method of preserving food in an edible antimicrobial liquid. It is of two types, chemical pickling and fermentation pickling. Pickling na enadhu, it is a method of preserving food in an edible, சாப்பிடக்கூடிய மெத்தட்ல. ஊறுகாய் நம்ம எப்படி போட்டு வைப்போம், அம்மா என்ன எப்படி போட்டு வைப்பாங்க, கெட்டு போகாத அளவுக்கு போட்டு, அந்த நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எதுனா ஆன்டி மைக்ரோபியல் லிக்விட், அதாவது ட்ரையாகவும் இருக்காது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்காது, அப்படித்தானே அது. It is of two types. ஒன்று வந்து chemical pickling இருக்கும், இல்லைன்னா fermentation pickling இருக்கும். In chemical pickling என்ன நடக்குது, food is placed in an edible liquid that kills bacteria and other microorganisms. Chemical pickling என்ன பண்றாங்க, edible liquidல வந்து ஃபுட்டை வைக்காங்க. அந்த லிக்விட் வந்து என்ன பண்ணுது, பாக்டீரியாவை பாக்டீரியாவையோ இல்லை அந்த ஃபுட்ல உள்ள மற்ற மைக்ரோ ஆர்கானிசமையோ கில் பண்ணி அதை வந்து பக்குவப்படுத்தி வைக்குது. This is called as chemical pickling. Example, vinegar, alcohol. வினிகர்லாம் சேர்ப்பாங்கல்ல, நிறைய நம்ம ஃபுட் ரெசிபீஸ்லாம் நிறைய பார்த்தோம்னா, சமையல் ரெசிபீஸ்லாம் நிறைய பார்த்தோம்னா வினிகர்லாம் சேர்க்க சொல்லுவாங்க. எடிபிள் ஆயில், வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் சேர்க்க சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு, ஃபுட்டை வந்து கெட்டு போகாமல் பதப்படுத்தி வைக்கிறதுக்கு. In fermentation pickling, bacteria in the liquid produce organic acid as preservation agent that produces lactic acid due to the presence of lactobacillus. Fermentation pickling என்ன பண்ணுது, அந்த அந்த உணவு பொருளில் உள்ள லிக்விட்ல பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணுது, ஆர்கானிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த உணவை வந்து லாக்டோபாசிலஸ்ங்கிற பாக்டீரியா வந்து லாக்டிக் ஆசிடா கன்வெர்ட் பண்ணி பதப்படுத்துது. இதுதான் fermentation pickling. Next one is boiling. Boiling liquid food items kill all the microbes. Example, milk and water. கொதிக்க வைக்கும்போது என்ன ஆகுது, கெட்டு போகாம பாதுகாத்துக்கும். எக்ஸாம்பிள், பாலை காய்ச்சி வைப்பாங்க, சும்மா வச்ச நேரம் கெட்டு போயிடும், அப்போ காய்ச்சி வைக்கிறது, தண்ணியை காய்ச்சி வைக்கிறது, தண்ணியில் உள்ள கிருமிகள்லாம் செத்து போயிடும். சுகரிங். நெக்ஸ்ட் சுகரிங். சுகரிங்னா என்னது, sugar is used to preserve fruits in an antimicrobial syrup with fruits such as apples, pears, peaches, plums or in a crystallized form so that the product is stored in dry condition. சுகரிங் மெத்தட்ல நம்ம ஜாம் ஜெல்லியெல்லாம் பார்த்தோம். அதே போல என்ன பண்ணுவாங்க, சுகர் சிரப்பில் இப்போ நீங்கள் நிறைய கடைகளில் பார்க்கலாம், தேனில் வந்து நெல்லிக்காயை போட்டு வைப்பாங்க. எதுக்கு போட்டு தேனில் போட்டு வைக்காங்க, அந்த தேனில் உள்ள இனிப்பு தன்மையெல்லாம் உள்ளே எடுத்துட்டு நெல்லிக்காயில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்துடும், அப்போ அந்த நெல்லிக்காய் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஆப்பிள், பியர்ஸ், பீச்சஸ், பிளம்ஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸுக்கும் இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. Next one is modern techniques. First we saw the traditional techniques and now it is modern techniques. Pasteurization. It is the process of for preservation of liquid food. This method was invented by Louis Pasteur in 1862. Pasteurization method வந்து liquid food வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு, மெயினாக பேக்கெட் பாலெல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த பாலெல்லாம் எப்படி பதப்படுத்துனாங்கன்னா pasteurization மெத்தடில் தான். இதை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது லூயிஸ் பாஸ்டர்ங்கிறவர் 1862ல். அவர் பெயர் லூயிஸ் பாஸ்டர்ங்க, அவர் கண்டுபிடிச்சனால பாஸ்டரைசேஷன் அவர் பேரே வச்சிருக்கு. மில்க் இஸ் ப்ரிசர்வ்ட் பை திஸ் மெத்தட். சொன்னேன் இல்லையா, பேக்கெட் பாலெல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு. இட் இஸ் ஹீட்டட் அப் டு 70 degrees centigrade to kill the bacteria and it is cooled to 10 degrees Celsius to prevent the growth of remaining bacteria. என்ன பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் 70 degrees Celsiusக்கு நல்லா கொதிக்க விடுவாங்க. நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, 10 degrees Celsiusக்கு அதை நல்லா கூல் ஆக்கிடுவாங்க. அப்போது அது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவும் செத்து போகும். தென் மில்க் ஸ்டோர்ட் இன் ஸ்டெர்லைஸ்டு பாட்டில்ஸ் இன் கோல்டு பிளேசஸ். அதுக்கப்புறம் ஸ்டெர்லைஸ்டு பாட்டில்னா சுத்தமான பாட்டில்லையோ பேக்கெட்லேயோ ஸ்டோர் பண்ணி கூல் பிளேசஸில் அதை பத்திரப்படுத்தி வைப்பாங்க. ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன். How does microbiome take part in food production? Probiotics. See, probiotics are live food supplements used in yogurt and other fermented milk products. அதாவது மில்க் ப்ராடக்ட்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரிசர்வேட்டிவ் மாதிரி ஒரு இதுதான் என்னது, ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். எக்ஸாம்பிள், லாக்டோபாசிலஸ் acidophilus and bifidobacterium bifidum. சரியா, எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா லாக்டோபாசிலஸ் acidophilus and bifidobacterium bifidum.
These bacteria improve the microbial spectrum in the gut and thus contribute the following effects. Gutna என்னது வயிற்று பகுதி. அதுல என்ன பண்ணுது? இந்த பாக்டீரியா வந்து மைக்ரோபியல் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து நல்ல இது பண்ணி நல்ல ஆக்டிவேட் பண்ணி நல்ல சுறுசுறுப்பாக்கி என்ன பண்ணுது? the following stepsல ஹெல்ப் பண்ணுது. எதுலலாம்? decrease the risk of colon cancer. ஸ்டமக்ல எல்லாம் ஏற்படக்கூடிய அந்த கேன்சரை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ண அந்த ரிஸ்க்கை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுது. டிக்ரீஸ் கொலஸ்ட்ரால் அப்சார்ப்ஷன். நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் உள்ள கொலஸ்ட்ராலை வந்து பிரேக் பண்ணி எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. கொலஸ்ட்ராலாக உடம்புல வந்து சேகரிக்காமல் பார்த்துக்குது. ப்ரிவென்ட் டயரியல் டிசீசஸ் பை இன்க்ரீஸிங் இம்யூனிட்டி. டயரியல் டிசீசஸை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. எப்படி? இம்யூனிட்டி பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி டயரியல் டிசீஸை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. Now let us see about, we have seen about the uses of microorganisms. Now let's see about the harmful microorganisms. A few microorganisms are harmful to plants, animals and humans. They cause diseases and hence they are called as pathogens. சில microorganisms வந்து நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு பார்த்தோம். என்னென்ன ஃபீல்ட்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு பார்த்தோம். harmful microorganisms பார்க்கும்போது சில microorganisms வந்து in every living organism, அதாவது plant, animal, ஹியூமன்லாம் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணுது. அப்படி கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்டை எந்தெந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கிரியேட் பண்ணுதோ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்க்கு பேர் என்னதுன்னா பேத்தோஜன்ஸ். பேத்தோஜன்ஸ் என்டர் இன்டு த பாடி த்ரூ கட்ஸ் அண்ட் வூண்ட்ஸ் இன் த ஸ்கின், மவுத் ஆர் நோஸ் அண்ட் காஸ் டிசீஸ். இந்த பேத்தோஜன்ஸ் அதாவது டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பாடிக்குள்ள எப்படி போகுதுன்னா நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன கீறல்கள், புண்ணு, இது மூலமா ஸ்கின், மவுத் அண்ட் நோஸ் வழியா உள்ள போய் டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது. வைரஸ் காசிங் ஃப்ளூ ஆர் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ ஏர். அதே மாதிரி ஃப்ளூ காஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வைரஸ் வந்து ஏர் காத்து மூலமா பரவுது. when the patient sneezes, droplets containing virus spreads in air and gets entered to another person when he breathe. என்ன ஆகுது? இப்போ ஃப்ளூ வந்து காத்து மூலமா பரவுதுன்னு சொன்னோம். சேம் as today's pandemic period. Infection, corona infection. What happens when somebody sneezes or coughs? தும்மும் போதோ, யாராவது இருமும் போதோ தும்மும் போதோ என்ன ஆகுது? what happens? droplets from the mouth comes out. அப்படிதானே? பேஷண்டோட அந்த இருமலோ தும்மும் போதோ பேஷண்டோட வாய் வழியா என்ன ஆகுது? droplets வந்து வெளியே வருது. அந்த dropletsல வந்து வைரஸ் இருக்கும். similar to corona virus. These virus spread in air. இது வந்து என்ன ஆகுது? ஏர்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஏர்ல inactive இருக்கும். it remains inactive. when it enters into another person when he breathe, இன்னொரு பர்சன் வந்து மூச்சு விடும்போது காத்து கூட சேர்ந்து தான் அதுவும் போகும்போது என்ன ஆயிருது? அது again enters the another person, இன்னொரு பர்சனோட உடம்புக்குள்ள போய் it becomes active. some of the diseases caused by the microorganisms in plants, animals and humans are given below. டேப்லெட் காலம் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்கு. நம்ம பார்ப்போம் என்னென்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்னென்ன டிசீசஸ் காஸ் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இப்படி பேஷண்ட் தும்மும் போதோ இருமும் போதோ என்ன ஆகுதுன்னா the virus, that is the disease causing pathogens which are present in the air, spread into the human body and causes the other person also disease. இன்னொரு பர்சனையும் இன்ஃபெக்டட் ஆகுது. அதுக்காக தான் what government is saying today, wear double mask, keep social distancing. டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ரொம்ப நேரம் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணி நின்றுட்டு இருக்க மாட்டோம். ஸோ வீல் மூவ் அவே. அந்த லிமிட்டட் டைமுக்குள்ள தட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் cannot travel. ஸோ தட்ஸ் வை கவர்மெண்ட் இஸ் சேயிங் டு வேர் டபுள் மாஸ்க். அந்த டபுள் மாஸ்க் போட்டிருக்கும் போது அந்த மாஸ்க்குள்ளோடி என்ட்ராகி உள்ள மைக்ரோ ஆர்கானிசம் போக முடியாது. ஈவன் ஆஃப்டர் வேரிங் டபுள் மாஸ்க் வேர் பண்ணாலும் டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ண சொல்றாங்க. டபுள் மாஸ்க் வேர் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உட்காருங்கன்னு சொல்லலை. அப்போ டபுள் மாஸ்க்கும் போட்டிருக்கணும், டிஸ்டன்ஸும் கீப் அப் பண்ணணும். அப்போ அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மூவ் ஆகி அந்த அடுத்த பர்சனை போய் இன்ஃபெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி he will move away. So that's why we have to wear double mask and we have to keep social distancing. So follow this. Remember, whenever you go out, wear double mask and keep social distancing. Inform your relatives, neighbors, parents also to do this. Okay. And now let us see the pathogens which are causing diseases in plants, animals and human. First we'll see in plants. Okay, plants la enna pathogens வந்து என்ன disease cause பண்ணதுன்னு பாப்போம். First one is disease, which disease பேரு citrus canker. disease பேரு citrus canker. எந்த microorganism இதை cause பண்ணதுன்னா Xanthomonas
Axonopodis. Xanthomonas axonopodisங்கிற பாக்டீரியா தான் சிட்ரஸ்னா என்னது லெமன் வெரைட்டி பிளான்ட்ஸ் லெமன் அந்த லெமன்ல வந்து இந்த சிட்ரஸ் கேங்கர்ங்கிற டிசீஸை காஸ் பண்ணுது எது மூலமா இது வந்து பரவுது த்ரூ ஏர் அண்ட் வாட்டர் அதோட சிம்டம்ஸ் என்னெல்லாம் லெஷன்ஸ் ஆன் லீவ்ஸ் ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் எலுமிச்சை மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலையில ஸ்டெம்மில் அதே மாதிரி எலுமிச்சம் பழத்துல எல்லாம் சின்ன சின்னதாக நம்ம ப்ரௌன் கலரில் திக்காக ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி பார்க்க முடியும் திக்காக ப்ரௌன் கலரில் சில ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்பாட்ஸ் தான் என்னது சிட்ரஸ் கேங்கர் டிசீஸ்னு அர்த்தம் இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் காப்பர் பேஸ்டு பாக்டீரிசைட்ஸ் கேன் பி யூஸ்டு காப்பர் பேஸ்ட் பாக்டீரியாசைட்ஸ் அது காப்பர் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாசைட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் the second disease in plant is potato blight disease potato blight disease அப்ப எந்த plantல இருக்கும் potato plantல cause பண்ணக்கூடியது which pathogen it causes Phytophthora infestans ங்கிற fungi cause பண்ணுது இது citrus canker வந்து bacteria cause பண்ணுது இங்க fungi through air it spreads through air இதோட symptoms என்னதுன்னா brown lesions are seen on the surface of the tubers இதுவும் என்னது பொட்டேட்டோ டியூபர்ஸ்ல பொட்டேட்டோல அங்கங்க brown spots தெரியும் இது எப்படி prevent பண்ணலாம்னா fungicides யூஸ் பண்ணி prevent பண்ணலாம் fungicides-னா ஃபங்கஸ் ஃபங்கையை கில் பண்ணக்கூடிய அந்த pathogens fungi இன்னொரு ஃபங்கைல இருந்து prepare பண்ணக்கூடிய அந்த மெடிசன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கில் பண்ணலாம் now we'll see the disease causing in animals animalsல first one Bacillus anthracis வந்து anthraxங்கிற டிசீஸ வந்து காஸ் பண்ணுது Bacillus anthracisங்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பாக்டீரியா வந்து anthraxங்கிற இது வந்து ஹியூமன்ல காஸ் பண்ணுது இதோட டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து இட் இஸ் த்ரூ சாயில் அண்ட் ஃபுட் சாயில் மூலமாகவும் ஃபுட் மூலமாகவும் பரவுது இது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னா டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீதிங் மூச்சு விடுறதுல கஷ்டம் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் லாஸ் ஆஃப் appetite இதெல்லாம் இதோட சிம்டம்ஸ் இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஆந்த்ராக்ஸ் வேக்சின் கண்டிப்பாக போடணும் நெக்ஸ்ட் டிசீஸ் இஸ் ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் caused by a virus called aptovirus it spreads through air and animal vectors symptoms இதுக்கு என்னலாம்னா fever blisters in mouth weight loss decreased milk production இதெல்லாம் இதோட symptoms இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா FMDங்கிற வேக்சின் வந்து கண்டிப்பா இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் now we'll see the diseases caused in humans through microbes what are the diseases என்னென்ன diseases எல்லாம் காஸ் பண்ணுது microorganisms னா some of the diseases we'll see ஒரு சில diseases பார்ப்போம் first one is tuberculosis cholera common cold rabies amoebic dysentery and malaria பத்தி மட்டும் இப்ப பார்ப்போம் tuberculosis is caused by mycobacterium tuberculosis பாக்டீரியா தான் காஸ் பண்ணுது இந்த பாக்டீரியாவோட பேரு mycobacterium tuberculosis இது எது மூலமாலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுதுன்னா ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஆர் த்ரூ ஏர் ஆல்சோ இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் இதுக்கு சிம்டம்ஸ் என்னன்னா பெர்சிஸ்டன்ட் காஃப் கண்டினியூஸாக காஃப் இருமிட்டே இருக்குது பிளட் மியூக்கஸ் ரத்தம் வர்றது லாஸ் ஆஃப் எது மூக்கு வழியா காது வழியாலாம் ரத்தம் வர்றது லாஸ் ஆஃப் வெயிட் பிரீத்லெஸ்னஸ் மூச்சு விடுறது கம்மியாகிறது அப்புறம் வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகிறது இதுக்கு என்ன வேக்சின் போடணும்னா BCGங்கிற வேக்சின் போடணும் இது பேபி பிறந்த 5th டேயே போடுவாங்க இந்த வேக்சின் next one is cholera which is caused by vibrio cholerae bacteria da idu cause பண்ணுது and it is spread எது மூலமா பரவுதுன்னா flies மூலமா கொசு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூச்சிகள் மூலமா பரவுது and contaminated food and water அதாவது அசுத்தமான நீர் மற்றும் உணவு மூலமாவும் இது பரவுது what are the symptoms watery diarrhea vomiting rapid dehydration diarrhea watery diarrhea vomiting and rapid dehydration எப்பவுமே sweating ஜாஸ்தியாகி எனர்ஜி லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி மாதிரி இருக்கும் அது and what can we do for this இதுக்கு வந்து ஆன்டி காலரா வேக்சின் கண்டிப்பா போடணும் அதே மாதிரி பர்சனல் ஹைஜீன் கிளென்லினஸும் மெயின்டைன் பண்ணணும் இதுக்கு and the third disease is common cold which is caused by influenzaங்கிற வைரஸ் தான் இதை காஸ் பண்ணுது it spreads through air இந்த வைரஸ் வந்து ஏர் மூலமா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது symptoms for this is running nose and sneezing தும்மலும் running nose கண்டினியூஸா இருக்கும் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா isolation of patient வந்து கண்டிப்பா ஐசோலேட் ஆகணும் அதாவது தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கணும் காமன் கோல்டு இருந்தாலே இது சொல்லியிருக்கு
பேஷண்ட் வந்து ஐசோலேட் ஆயிடணும், தனியாக இருக்கணும். ஏன்னா தும்மும்போது வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் மூலமாக அடுத்த ஆளுக்கு பரவுது. ராபிஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன். இட் இஸ் காஸ்ட் பை rhabdoviridae. rhabdoviridaeங்கிற வைரஸ் தான் ராபிஸ் காஸ் பண்ணுது. and it spreads through animal bite. animal bite மூலமாக தான் மோஸ்ட்டாக dog bite மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. இதோட சிம்டம்ஸ் என்னெல்லாம்னா ஃபீவர், ஹலுசினேஷன், paralysis, inability to swallow. ஃபீவராக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஹாலுசினேஷனாக இருக்கலாம், paralysis இல்லைன்னா முழுங்குறதுக்கு சாப்பிட்றத முழுங்குறதுக்கு கஷ்டப்படலாம். இதுக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெத்தட் ஆன்டி ராபிஸ் வேக்சின் கண்டிப்பாக எடுக்கணும். The fourth one is amoebic dysentery. It is caused by Entamoeba histolytica. இது வந்து ஒரு protozoa. It spreads through food, water and flies. Symptoms for this is severe diarrhea and blood in stool. Stoolல blood, motion, stoolனா motion. அதில் blood வரும், இல்லைன்னா heavy diarrhea இருக்கும். Preventive method வந்து proper sanitation, neatness வந்து இருக்கணும், sanitation நீட்டாக இருக்கணும், to be followed, and metronidazole antibiotic to be administered. metronidazole antibiotic வந்து எடுக்கணும். And the fifth disease is malaria, which is caused by plasmodium bacteria protozoa. plasmodium protozoa malaria cause பண்ணுது. It spreads through female mosquito called anopheles. anopheles female mosquito தான் spread பண்ணுது. symptoms வந்து nausea, vomiting இல்லைன்னா high fever இருக்கலாம். இதுக்கு என்னென்ன preventive measures யூஸ் பண்ணணும்னா anti-malarial drugs like quinine and chloroquine to be taken, and usage of mosquito repellents and nets. கொசுவலை, அது மாதிரி கொசுவத்தி, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அதே போல் என்ன எடுக்கலாம், drugs like quinine and chloroquineங்கிற மருந்து யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். We have seen about the uses, harmful effects of microorganisms, and now at last we will see the relationship between man and microbes. சரியா? அதில் உள்ள பேலன்ஸ், இம்பேலன்ஸ், யூசஸ் பற்றி நம்ம பார்ப்போம். Thousands of bacteria, fungi and other microbes that live in our gut are essential contributors to a good health. நம்ம கட்லே thousands of bacteria, fungi and other microorganisms இருக்கு. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது, நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. They break down toxins. என்ன பண்ணுது, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாடியில் உள்ள பாய்சனேட்டட் ஃபுட் எல்லாம் பிரேக் பண்ணிடுது. அப்புறம் manufactures of vitamins and essential amino acids. Okay. It manufactures certain vitamins and essential amino acids and form a barrier against invaders. இது என்ன பண்ணுது, டாக்ஸின்ஸ் வந்து கட்ல உள்ள டாக்ஸின்ஸை பிரேக்கப் பண்ணிட்டு after that it manufactures lots of vitamins which are essential for our body. Vitamins and amino acids which are essential for our body. எதுக்கு, against invaders, மற்ற disease causing pathogens வந்து நம்மகிட்ட இருந்து prevent பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. Gut microbes are the bacteria in human gut. Human gutல உள்ள microbes வந்து என்ன சொல்றோம், gut microbes ன்னு சொல்றோம். They are one of the most important allies in our overall health and well-being. அப்படின்னா என்னது, நம்மளோட ஓவரால் ஹெல்த், ஹியூமன் பாடியில் உள்ள ஓவரால் ஹெல்த்துக்கு it is playing a very important role, which gut microbes play a very important role. They are one of the most important allies in our overall health and well-being. Gut ensures that the body is absorbing all the important nutrients to function at its highest level. அப்படின்னா என்னது, கட் வந்து என்ன பண்ணுது, என்ஷூர் பண்ணுது. என்ன என்ஷூர் பண்ணுதுன்னா என்னது, அது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குது. என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணுது, இட் அப்சார்ப்ஸ் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் நியூட்ரியன்ஸ். பாடி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் அப்சார்ப் பண்ணிட்டு நம்ம பாடி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அது ஹையஸ்ட் லெவலில் ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கிறத அது ensure பண்ணிக்குது. So students, till now we have seen all the aspects regarding microorganisms. We have seen certain examples for virus, algae, fungi, bacteria, protozoa, and we know about prions, virions, etc. we have seen. And this with this we are ending our session. Microorganism lessons is over with this.